ਮਮਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਆਲ ਤੇ ਦਬਾਓ। प्यारे विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। अज असी 11वीं जमात के विशा राजनीति शास्त्र विचों जिहड़े महत्वपूर्ण टॉपिक ते गल करांगे वो है केंद्र अते राज्यां दे संबंध, सेंटर एंड स्टेट्स रिलेशनज। इहदे बारे विच असी अज विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करांगे। सब तो पहला असी केंद्र अते राज्यां दे संबंधां दी जान पहचान करते हाँ। संघात्मक शासन प्रणाली विच दोहरा राज प्रबंध हुंदा है। केंद्री सरकार हुंदी है अते राज्यां दियां अपनियां वखरियां सरकारां हुंदियां हन। भावें केंद्री सरकार अते राज्यां दियां सरकारां दियां शक्तियां वख-वख हुंदियां हन, पर समुचे देश दा कुशल राज प्रबंध चलाउण लई दोनां सरकारां विचकार आपसी संबंधां दा होना जरूरी है। सो प्यारे विद्यार्थियों, भारत विच भी संघात्मक शासन प्रणाली लागू की गई है ते भारतीय संविधान के मुताबिक केंद्र अते राज्यां दे संबंधां दा अज असी विचार वटांदरा करांगे। असी देखांगे कि भारतीय संविधान दे विच केंद्र अते राज्यां दे संबंधां नूं किवें नियमित किया गया है, जिहदे विच प्रमुख रूप विच भारत विच संघात्मक शासन प्रणाली है अते संविधान दे 11वें अते 12वें भाग विच आर्टिकल धारा 245 तो लैके 291 तक केंद्र संघ अते राज्यां दे आपसी संबंधां दा वर्णन किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, संघ तो भाव है केंद्र सरकार। ये शब्द बार बार ही आवेगा ते भारतीय संविधान दे विच भी भावें फैडरलिज्म शब्द का वर्णन नहीं है, पर फिर भी साडे संविधान दे 11वें ते 12वें भाग विच केंद्र अते राज्यां दे संबंधां दा विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, जिस नूं असी मुख्य रूप विच फ्लो चार्ट राहीं दिखा रहे हाँ। 3 हिस्सिਆਂ 'ਚ वंडदे हाँ। सब तो पहला विधानकी संबंध, लैजिस्लेटिव रिलेशनज। दूसरा प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनज। ते तीसरा वित्तीय संबंध, फाइनैंशियल रिलेशनज। सो सब तो पहला असी इन्हां तिन्नां संबंधां बारे थोड़ी जी जानकारी प्राप्त कर लीए। विधानकी संबंध तो भाव है कानूनां नूं बनाउण नाल संबंधित शक्तियां दी वंड। प्रशासनिक संबंधां तो भाव है देश अते राज दा प्रबंध चलाउण नाल संबंधित शक्तियां दी वंड। ते वित्तीय संबंधां तो भाव है आमदन दे सोमिਆਂ दी वंड नाल संबंधित सेंटर एंड स्टेट्स रिलेशनज। सो असी हुण इन्हां दे बारे विच विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करांगे। सब तो पहला विधानकी संबंध, लैजिस्लेटिव रिलेशनज। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची दे विच विधानकी संबंधां दा वर्णन मिलता है, जिस विच प्रमुख रूप विच कानूनां नूं बनाउण नाल संबंधित शक्तियां नूं 3 सूचियां दे विच वंडिया गया है। सब तो पहले नंबर ते संघी सूची, यूनियन लिस्ट। दूसरे नंबर ते राज सूची, स्टेट लिस्ट। तीसरे नंबर ते सामवर्ती सूची
ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡਰੀ ਪਾਵਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 98 ਵਿਸ਼ੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਮੌਲਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 98 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। 98 ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਕਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧ, ਰੇਲਵੇ, ਡਾਕ, ਤਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਯੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਪਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਕਰੰਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 98 ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਰਾਜ ਸੂਚੀ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ। ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਉਹ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਵਿਸ਼ੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ 66 ਤੋਂ 62 ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 66 ਵਿਸ਼ੇ ਦਰਜ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 62 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 62 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿੰਚਾਈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਮਰਥੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਲਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਥੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਮਰਥੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ,
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮਾਪ ਤੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਮਰਥੀ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਵਿਸ਼ੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਮਰਥੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਮਰਥੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਾਮਰਥੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਐਜੂਸੈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਥੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਸੀ ਤਿੰਨੇ, ਸਾਮਰਥੀ ਸੂਚੀ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਇਹ ਵਿਧਾਨਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਤੇ ਸਾਮਰਥੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਵਿਧਾਨਕੀ ਸੰਬੰਧ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਬੰਧ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਬੰਧ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਵ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਰਾਜਪਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਘਰਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਘਰ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਘੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਡਾਕਖਾਨੇ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਝਗੜਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝਗੜਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਵੇਰੀ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ IAS ਅਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸ੍ਰੀ GK ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ IAS IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੰਧ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਸੀਮਾ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ, ਨਿਗਮ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਡਾਕ ਤਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚ ਟੈਕਸ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਆ, ਸੰਪੱਤੀ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 1,13,053 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 13ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2010 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਵਿਧਾਨਕੀ ਸੰਬੰਧ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼। ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਤ ਸੰਘਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨਕੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 98 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 62 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, 66 ਤੋਂ 62 ਹੋ ਗਏ। ਸਾਮਰਥੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 52 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2010 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 126 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਰੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 66 ਵਿਸ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ 62 ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 249 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਰਾਜ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 29 ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਮਾਂਡ ਫਾਰ ਸਟੇਟ ਆਟੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੀਅਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਸਟਿਸ RS ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਆਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 247 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ MM ਪੁੰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀ ਆਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਯੋਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਜਸਟਿਸ RS ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੋ ਆਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਸੰਘਵਾਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਉਹ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਉਹ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4000 ਸ਼ਫਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 30% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਘਵਾਦ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।